सप्रेम जयजीव सद्गुरु शिवमुनि महाराज कहते ज्ञान रे शक्ति अच्छी आत्मज्ञान सबुठारु बड़ ज्ञान निज भीतरर शब्द शुण तुम पथ प्रदर्शक तुम भितरे विद्यमान अछंती छुंची ठारू जहाज पर्यंत जेते वस्तु तैयारी होईची सबु ज्ञान रे तैयारी होईची ज्ञान बिना किछि होई पारे नाही विद्या रे सबु किछि होई थाए अज्ञान कौन सी किछि करि पारे नाही तेणु छुंची ठारू जहाज पर्यंत जेते वस्तु तैयारी छी जहाँ भी तैयारी छी सबु ज्ञान रे तैयारी छी अज्ञान रे केबे तैयारी होई पारे नाही ऋषि अगस्त संहिता रे लिखिजंती बा तांकर जो ज्ञान द्वारा आज संसार को इलेक्ट्रिक बल्ब तैयारी करबा ज्ञान देइचंती जहाज तैयारी करबा ज्ञान देइचंती एई भली अनेक आज संसार को दान करछंती जेउटी ज्ञान नाही ताहा अज्ञान बा अविद्या बोली कहा जाए अज्ञान को माया मध्य कहंती शरीर एई मनुष्य शरीर माया द्वारा सृष्टि माया द्वारा बंधन रे पड़ी संसार रे अनेक जनी रे भ्रमण करे बारंबार ये संसार को जन्म नहीं कि आसी थाए या रजगुण द्वारा अनेक किछि से करिवार आशा करि थाए संसार करिवो जमी बाड़ी घर गाड़ी बंगला अनेक प्रकार आशा रजगुण द्वारा अनेक कामनार स्रोत रे पड़ी जन्म मृत्यु चक्र रे संसार को आसी थाए एवं बार बार जन्म नहीं थाए एवं मृत्यु होई थाए एवं अनेक कष्ट मध्य सहिबा को पड़ी थाए इंद्रिय और मन द्वारा शरीर अनेक कष्ट पाई थाए इंद्रिय द्वारा इंद्रिय कौन करे ना ये बाहर को दृष्टि नहीं थाए दृष्टि दे थाए बाहर को इंद्रिय द्वारा अनेक किछि भोग करिवो अनेक संस्कार परे ये मनुष्य शरीर मिली थाए तेणु कहंती मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म किंतु मनुष्य माने यह जानी न पारी मोह माया बशवर्ती होई निजर अमूल्य समय को नष्ट करि थाए मनुष्यर लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति किंतु आजिर मनुष्य से ईश्वर को बाहर खोजुछंती मंदिर रे खोजुछंती ईश्वर निजर शरीर भितर विद्यमान भगवान श्री कृष्ण कहते मु समस्त शरीर मध्य रही बास कर शरीर हूँ मोर मंदिर मु हाथी घोड़ा छेली साप मनुष्य गाई जक पिंपुड़ी सबु शरीर मु बास करे श्रीकृष्ण कहते भगवान श्रीकृष्ण यह जीवर लालसारे जीव हत्या करी भक्षण करुछि प्रत्येक जीव को दया करिबा आवश्यक किंतु दया न करी से जीव प्रति से हिंसा करुछि जहाँ पर से ताको मारी के खाउछि ये जीव पंचभूत रे तैयारी होता है सृष्टिर समस्त ये पंचभूत रे तैयारी होता है अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश ये शरीर गठित होता है समस्त शरीर तीन गुण विशिष्ट ताहा रजगुण तमगुण एवं सत्वगुण ये रजगुण संसार प्रति अग्रसर होता है रजगुण द्वारा
ଏ ଜୀବ ସଂସାର ପ୍ରତି ସଂସାର ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋଭ କରିବ, ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇ ଅନେକ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥିର। ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିର। ସ୍ଥିର କହିଲେ ଆଳସ୍ୟ, ନିଦ୍ରା। ନିଦ୍ରା ସ୍ଥିର, ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ତମ ଗୁଣ ଆଳସ୍ୟ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ତମ ଗୁଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସବୁ ନିଜ ବାହୁବଳରେ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭରସା ନଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣ ତାହା ସରଳ, ନମ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ସଂସାରରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ଅଭାବ ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାକୁ ଘେରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନବିକ ଧର୍ମ, ଏହି ରଜଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମାନବିକ ଧର୍ମ ଅଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ। ଲୋଭ ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, ରାଗ ଦୋଷ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ 25 ପ୍ରକୃତି, ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନେକ ଖରାପ କର୍ମ ବା ଦୁଷ୍ଟକର୍ମ ବା କ୍ଷତି ବିଶିଷ୍ଟ, ସଂସାରର କ୍ଷତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଜୀବର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଳସ୍ୟ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା ନ କରି, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ନ କରି ଦିନ କାଟିଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରକୁ କହିଲେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସଂସାର କେବେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥାଏ। ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ। ସଂସାର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ, ଏ ସଂସାର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଷୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ହୁଏ ଯେ ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଖୁସି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେତେବେଳେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ, କପାଳକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରକୁ କେବଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ସାଧନ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଉ ବା ଆତ୍ମ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ବା ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଥାଉ ବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଇଥାଉ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ସତ୍ୱଗୁଣ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଏ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଏ ହେଉଛି ସଂସାର ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ କ'ଣ ନା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ସତ୍ୱଗୁଣ। ତାହା ଶେଷରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ସଂସାରରେ ଅନେକ କାମନାରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଏ ଶରୀର ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସୁଖ ପାଉଛି ଭାବି ଏ ସଂସାରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ
ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ଟଙ୍କା କିଛି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରି କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ଭାବି ନେଇଥାଏ ଏ ସଂସାର ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ସଂସାର ସୁଖ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ 24 ଅବତାର ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ ସୁନା ଗହଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତ ସଂସାର ତ ସୁଖ ଦେଉଛି ବୋଲି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ? ତାହେଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ମୁକ୍ତିର ଏ ରାସ୍ତା ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନି ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜା ଭଗା ଦୁଃଖ ଜନୟ ଏବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କନ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଦ୍ଧ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଷୟ ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜୀବ।